الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہ شیطان مردود کیوں ہے؟ اس لیے کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق قرار پایا ہے. اور اللہ کی لعنت کا مستحق وہ کیوں قرار پایا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. ایک انسان سمجھتا ہے، اس کو باور کرایا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے. پھر اس کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو وہ اللہ کی لعنت کا نہیں تو کس چیز کا مستحق ہے؟ آپ ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں، مضمون سے وہ ہو سکتا ہے ذرا ہٹ کر ہو. انسان معاشرے میں رہتا ہوا ایسی جگر بندیوں کا شکار ہوتا ہے کہ ہوتی وہ معاشرتی باتیں ہیں، لیکن ان کو دین پر فٹ کرتا ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں معروف ہے، ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح ولی کے بغیر نہیں کرنی. اچھا، لا نکاح الا بے ولی جو کہا، وہ صرف عورت کے لیے تھا یا دونوں کے لیے؟ لیکن فٹ صرف عورت میں کیا گیا. میں بھی اس وضاحت پر نہیں جا رہا، صرف مختصر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ انسان اللہ کا لعنت کیوں اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، یہ صرف عرض کرنا ہے. اچھا، ایک تو وہ نظریہ لے لیا اوپر سے، جب نکاح کا وقت ہوا، باپ اگر شریک نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے، خواہ کوئی وجہ ہے اس کی، تو جو بھی اس کا ولی اس وقت مقرر ہو گیا، وہ سرپرست کی شکل میں کوئی بھی ہوا، تسلیم ہو گیا. اب اس کے نکاح کے بعد ایک مزید قید لگا دینا کہ تم باپ سے اب سائن کروا دو الگ. کس چیز کے؟ کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کا نکاح کر لیں، جبکہ نکاح تو ہو چکا ہوا ہے. یعنی اسلام دھوکے کا نام ہے، فراڈ کا نام. کہتے کیوں بھائی ایسا کیوں؟ کہتے دیکھیں جی دین بھی کہتا ہے نا کہ اس کے ولی ہونا چاہیے تھا. باپ موجود ہے، اس وقت نہیں تھا، اب لکھوا دو. یعنی دین موم کی ناک ہے، ہم جدھر چاہیں اس کو موڑ لیں. وہ خدا کے بندو، اگر دین کا کام ہے تو وہ نکاح یا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جا سکتا. کس بات کو آتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایسے معاشرے میں بے شمار مسائل ہیں، ایک نہیں کئی
कई एक बातें हैं, लेकिन वो की इसी तरह जाती है। नाम दीन का लिया जाता है, मर्जी अपनी होती है, उसमें ख्वाहिशात अपनी होती है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, याद रखो ये शैतान जो तुम्हें उकसा उकसा कर इस तरह के काम करवाता है, लानहुल्लाह, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है वो, और जो इस तरह के कामों में फंसा रहे दीन का नाम लेकर। आप बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं, नाम लेते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आपने संदूकड़ी उठाई है और हर स्टॉप पर आपको ये मिलेंगे खड़े वो संदूकड़ियां खड़का रहे, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। और आप हर मकाम पर कभी उधर ऐलान, कभी उधर ऐलान, कभी कहीं जाकर हर जगह पर ये जी मदरसा कायम हो रहा है, ये मस्जिद बन रही है। तो आपके बंदो क्या कर रहे हो? ये दीन का काम है। दीन का काम है तो मकामी लोग जिनकी जरूरत है वो बना लेंगे। वो मट्टी की मस्जिद होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की थी। वो खजूर के तने, खजूर की छाल ऊपर डली हुई। अब हालात बेहतर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद टपकती है, नीचे जमीन गीली हो जाती है, मट्टी लगती है, दिल करता है मस्जिद बेहतरीन बना ली जाए। रोका नहीं अच्छी बनाने से, लेकिन फरमाया याद रखो जो इसमें मजा है उसमें नहीं होगा। तुम आज मसाजिद की ज़ेबो ज़ीनत के लिए अपने नजरिया जो आपने कायम कर लिया, उसकी एक मस्जिद तामीर करने के लिए बगैर वजह के, बगैर जरूरत के अपनी जिद फालते और कहते हो हम अल्लाह का काम कर रहे हैं। और इससे ज्यादा कौन सा जो गुनाह है आप करेंगे जिसके बाद आप अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरेंगे। ये मसाजिद नहीं बनती, बल्कि ये अल्लाह की लानत के अड्डे बनते हैं। खुदा के लिए ये अल्फाज जरूर सख्त हैं, लेकिन मकसद क्या है कि आज जमाने में जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा यही निकलना चाहिए जो निकल रहा है कि हम माशरे में हर जगह पर जलील हैं, ख्वार हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है। लानहुल्लाह वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। उसने ये बात कही थी कि याद रखो कि जो एक मुकर्रर हिस्सा है वो मैं तेरे बंदों से लेता रहूंगा। वो ऐसा बदबख्त है जिसने फिर भी तेरे बंदे कहा है। तुम अपने बनाते हो, उसने तेरे बंदे यानी अल्लाह के बंदे। तुम अल्लाह के बंदे, शैतान ने तुम्हें अल्लाह के बंदे कहा है, लेकिन तुम खुद अल्लाह के बंदे बनने को तैयार नहीं। तो इसमें कसूर मेरा नहीं, शैतान का नहीं, कसूर अपना है। अल्लाह मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना